مرحبا بالحضور الكريم في البرنامج الخاص بمركز مبادرة الأبحاث والدراسات والنشاط الثاني المتعلق بالافتتاح الخاص بالمركز. مركز مبادرة الأبحاث والدراسات هو مركز خاص بالبحث العلمي، ويرحب كل الحاضرين معنا في هذا الدرس الذي سيلقيه معنا الدكتور خالد الجريري. خالد الجريري هو ابن مدينة تازة. سنربط الماضي بالحاضر. ماضي عائلة الجريري عائلة مناضلة، عائلة ساهمت بالكثير على المستوى المحلي وعلى المستوى الوطني من رواد الحركة الوطنية السي عزوز الجريري، ولا عائلة بن قليل كذلك التي ساهمت في بناء الصرح الديمقراطي لهذا البلد الذي نعزه ونقدره. مرحبا بالجميع. الدرس اليوم قلنا سيقدمه الأستاذ الدكتور خالد الجريري، وسيسيره الأستاذ سفيان الزقموط، ونعطي الكلمة للأستاذ سفيان الزقموط ليعطي ورقة تعريفية بضيفنا لهذا المساء. وشكرا. شكرا سي عبد الرحمن. تحية لجميع الحضور. اولا باسم اعضاء الفريق المنظم للنشاط وباسم المركز ديال لي زينيسياتيف بور لي ريشيرش لي زيتود، كنرحبوا بالاستاذ خالد الجريري اللي الحضور ديالو معنا هو شرف لنا واضافه للمشهد الثقافي خاصه في هذا الميدان الرياضي بمدينه تازة. السي الجريري الحقيقه الوقيته اللي قلبنا على السي ديالو لقينا ما يمكنش اننا نحصروه في واحد المده زمنيه، ولكن حاولنا ما امكن ناخذوا واحد النبذه اللي غادي تلخص لنا هذا الهرم اللي كيتواجد معنا اليوم في مدينه تازة، واللي بلا شك على ان الانترفونسيون ديالو غادي تكون غنيه لا من الناحيه العلميه ولا كذلك من الناحيه العمليه فيما يتعلق بميديسين دو سبور. السي خالد الجريري هو حائز على الدكتوراه، دكتور d'état et d'université de médecine de la faculté de Clermont-Ferrand 1994. دكتور حائز على الدكتوراه d'université de médecine de sport et de santé 2008. lauréat de l'Académie de médecine en France 1996. président de la Société de médecine du travail de la région Auvergne depuis 2017, fondateur de l'association médicale d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc, médecin du sport CHU Clermont-Ferrand en tant que praticien au service de médecine de sport, professeur associé à temps partiel à l'UFR de la médecine en France, médecin du sport de la Fédération française de lutte du judo, du karaté, du sambo 2020, au médecin du sport de l'équipe française U16 de basketball entre 2016 et 2017. هذه كانت فقط واحد النبذه بسيطه على السي في ديال السي خالد الجريري، واللي بالمناسبه انا ملي كنت كنقلب على المعلومات عليه لقيت بانه اكس شامبيون دي ماروك في الناطاسيون 1974، وكذلك ينتمي الى عائله كما قال السي حرمه هي عائله اللي مثلت مدينه تازة، وكانوا ترأسوا مجلس البلدي في مدينه تازة. كنحييوه على الحضور ديالو، كنحييوه على تلبيه الدعوه بصدر رحب، وكذلك الحضور الكريم. نتمنى لكم انكم تقضيوا واحد الوقت مليء بالمعرفه، مليء بالزخم العلمي فيما يتعلق بهذا الدومين ديال الميديسين دو سبور. غير باش نكونوا
باش نديروا واحد لاكروش باش يبدا استخاري على حسب التعريف ديال لو ام اس الاخير. لا سونتي، الانسان اللي كيتمتع بون بون سونتي هو الانسان اللي ما كيعانيش من واحد المجموعه من الامراض وكيقدر انه يفيتيهم ويقدر على انه يتفاداهم بواحد المجموعه من الممارسات اليوميه اللي بطبيعه الحال ما يتعلق بالجانب الرياضي مهم جدا، لا من ناحيه الطريقه ديال ممارسه الرياضه، ولا كذلك من ناحيه ديال التغذيه، من ناحيه ديال التنظيم ديال الوقت ديالنا طيله اليوم. اذا نعطيو للسيد فهيم الجليلي الكلمه، وكنتمنى لكم واحد المكان طيب بيننا في هذه الساعه العلميه العمليه ان شاء الله. تفضل سي. اولا شكرا سي حرمه والسي زغمور على التقديم. انا غادي ندير التدخل ديالي بالفرنسيه غتسمحوا لي، ولكن بالنسبه للاسئلات وهذا غادي نحاول نديروها بالدارجه معكم. فوالا هذه اول حاجه. وانا جو سوي تري هورو ديتر دون ما فيل ناتال سيزار. بون احنا توازا فين ما كنا كنعزوا بالمدينه ديالنا، دوزنا في الشباب ديالنا وبكل فرح كنجيو نتلاقاو مع الخوت والاصدقاء ونذكروا الزمن. Écoutez, alors mon propos donc, concernera deux parties. Une première partie à l'intérêt de la médecine du sport en matière de santé publique. Pourquoi s'intéresser à la santé des sportifs? Voilà. Et la deuxième partie sur la violence et le sport. Parce que ça, on ne le voit pas vraiment et on n'a pas envie de le voir quand ça nous arrange. D'accord. Donc quand même, l'actualité fait que... donc alors, comme tout à l'heure à Fès, il y a un problème de projection. Voilà, parce que la première diapo était bien présentée, mais la deuxième, elle ne passe pas. On a les aspects. Donc, le médecin du sport il est obligé d'avoir un diplôme, une qualification et de la pratique. On peut faire de la théorie, mais bon, la théorie c'est bien, avoir des concepts, mais il faut pouvoir pratiquer, être formé, accompagner, quel que soit le domaine où l'on pratique. Il faut qu'il développe un réseau de compétences. C'est-à-dire le médecin généraliste du sport, pédiatre, ou ce qu'on veut, il a intérêt à avoir un réseau orthopédiste, rhumatologue, rééducateur, radiologue, etc. pour pouvoir prendre en charge un athlète qui soit amateur, professionnel ou dans un domaine, voilà. Parce qu'on ne peut pas tout connaître et savoir s'appuyer sur d'autres compétences est important. Le médecin du sport, comme tout praticien, il faut qu'il aille sur le terrain pour comprendre ce qui se joue dans le domaine. Si c'est la lutte, c'est la lutte. Si c'est la boxe, c'est la boxe. Si c'est en basketball, comprendre les enjeux du rebond, comprendre les enjeux de cette charge physique du lutteur. C'est de technique aussi aérobie, anaérobie. لأن واحد فاش يجري وقع يتنفس هذا، ولكن بعض المرات كيخصو ديك ليكسبلوزيفيتي، خاصو يشد ديك السيد ويقلبو، ولا باش ما تقلبش حتى هو خاصو يريزيستي. دونك عندك هاد لو فراكسيونمون تري امبورطون. دونك عندنا دي زاتليت فام وفيمينين، دونك خاص الواحد يكون كيفهم ديك الشيء نتاع لا سونتي تاع لي فام بالنسبه للجينيكولوجي. داكور، مشكل وفقه او غير. دونك هادشي خاص يكون كيفهم ليه ويرشد les compétences. Voilà. Être au bord du terrain, je vous l'ai expliqué, pour bien comprendre les mécanismes quand il y a des blessures. Et voilà, bien examiner le sportif et bien l'écouter, d'accord? Prendre son temps. Savoir, quand on est sur le bord du terrain, on voit l'action et on s'intéresse au jeu. On n'est pas en train de téléphoner, je sais pas, à quelqu'un ou là, à regarder le ciel. Non, on regarde l'action du jeu et ce qui se passe après, d'accord? Et donc on s'appuie aussi quand on n'est pas sur le terrain pour avoir des témoignages des gens qui ont assisté à la blessure du sportif. Le coach, les collègues, les parents, etc. Voilà ce qui s'est passé au moment où il a sauté. Il a pris un coup de tête ou il a eu un coup de coude ou il a mal posé son pied, son genou est parti comme ça. Ça nous permet de comprendre et de gérer un petit peu la blessure, voir et puis bien examiner. Il y a aussi, quand on fait les championnats de France maintenant, ou même régionaux,
certaines fédérations ont mis en mouvement, en œuvre des systèmes vidéo. Des systèmes vidéo, pourquoi? Pour deux raisons. Un, parce qu'il y a des contestations en raison des enjeux sportifs. Ah non, je demande la vidéo. Les sports de combat, on demande la vidéo parce que non, c'est mon gars qui a démarré l'action, donc le point c'est à lui, c'est pas l'autre qui a renversé. Donc, voilà. Et en même temps, ça sert surtout aussi pour le médecin du sport qui est là, s'il était sur un tapis en train de soigner un blessé, il entend docteur ou médecin, il faut qu'il aille voir, mais il n'a pas vu l'action lui. Donc on peut visionner la blessure, comment elle s'est produite et comment il y a eu commotion, ou comment il y a eu traumatisme cervical, ou fracture, ou mouvement de genou, etc. Il faut savoir pratiquer des gestes et des soins adaptés. Par exemple, s'il y a une luxation d'épaule, savoir la réduire, si on peut la réduire. Si on ne peut pas, il faut savoir évacuer aussi. Donc ne pas hésiter aussi quand il y a une blessure sur le terrain et qu'on est présent, ne pas hésiter à interdire la reprise de la compétition. Si on prend deux exemples que vous avez tous vus ici, d'accord? Dans l'ancienne Coupe du Monde, il y avait un joueur français arrière, latéral droit, qui a pris un coup de tête à l'arrière, il est tombé comme un pigeon. واحد اللي ما عندوش une commotion, ما عندوش une perte de connaissance initiale, أول حاجة غادي يدير لا يدير يديه pour se protéger. هذا طاح بوحده ونقص وبلونج على راسه. Deuxième choc. Comment se fait-il que le coach et le médecin de l'équipe de France aient accepté de remettre le gars alors qu'il titubait? On l'a tous vu, des millions de spectateurs ont vu ça. D'accord? Et ça, c'est pas normal. Parce que l'intégrité de la santé du sportif n'est plus préservée. C'est dangereux. Deuxième exemple, on peut prendre le cas du capitaine de l'équipe du Maroc en Coupe du Monde, en quart de finale. On a tous vu qu'il s'était fait une blessure à l'ischio. Est-ce qu'il a été suffisamment bien examiné? Pourquoi il a joué la demi-finale? Est-ce qu'il valait mieux pas faire jouer un jeune ou un autre à ce poste? Il n'a pas donné son poste. L'équipe a pris un but sur celui ou un autre, c'est pas gênant, mais c'est pas normal. Il ne faut pas, sur des blessures, des lésions, les aggraver et pénaliser l'équipe. Donc voilà, sur la performance, enjeu sportif, enjeu de la santé, il faut réfléchir et il faut assumer ses responsabilités. Donc voilà. Je vous donne des exemples, d'accord, très rapidement. On prend une petite fille de 8 ans, d'accord? Moi, j'étais dans un club professionnel, omnisport, pas le petit Paris Saint-Germain ou le Louis Del, des grosses, comme plusieurs sections, des pros, des amateurs et du loisir. Vous prenez une petite qui a une douleur du dos. Elle commence souvent la gym à 5-6 ans. Mais en forçant, on peut avoir des fractures, d'accord? Bénignes, mais malgré tout, il faut les traiter pour pouvoir, surtout qu'on a de la croissance qui est là jusqu'à la puberté facile. Un garçon de 12 ans qui fait du foot, qui veut être comme Mbappé ou le Messi ou le Hakimi ou le Smito, il a des douleurs au genou, c'est classique, on connaît tous la maladie d'Osgood-Schlatter et il faut la respecter. Donc il faut mettre au repos les jeunes, sinon on va les casser, on va les dégoûter et ils vont changer de voie ou ils vont plus faire de sport carrément. Et surtout, il va falloir que ces genoux le portent jusqu'à 80 ans, quoi, si on peut. Voilà. On prend un adolescent de 15 ans qui est gêné à l'effort. Est-ce qu'il fait un asthme d'effort? Donc il faut le bilanter. S'il fait de la compétition, il faut un dossier médical attesté par un pneumologue qui valide pour dire que ce n'est pas du dopage, il y a un besoin médical. On prend une femme qui est percée dans les neiges, asthénie, fatigue, donc il faut se renseigner parce que les jeunes ou les athlètes veulent perdre du poids. En perdant du poids, la masse graisseuse, et ben, quand on la réduit trop, la femme elle a une aménorrhée, c'est-à-dire perdre des règles. C'est pas une grossesse, c'est quoi? C'est trop de charge d'entraînement. Donc il faut être attentif à ça. On prend par exemple une dame ou un monsieur qui fait de la boxe à bon niveau, amateur ou semi-pro, et il a des vertiges, des maux de tête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut faire très attention aux commotions.
Les commotions, c'est les coups qu'on prend à l'entraînement sur le crâne et au combat. Et même dans d'autres sports, des pays comme l'Angleterre sont en train de réduire les entraînements de foot sans jeu de tête. D'accord? Jusqu'à 12, 13, 14 ans, je crois, ils n'ont pas le droit de travailler la tête, etc. pour éviter l'aspect commotion, qui peut donner plus tard des aspects de démence, Parkinson, etc. Donc il faut être très attentif. Bon, des tendinites, etc. Vous avez une femme ou un monsieur 65 ans, c'est pas très âgé, c'est des gens qui veulent bouger, qui veulent s'entretenir, c'est très bien, mais qui vous présentent une douleur dorsale. Bon, la douleur dorsale, عنده ظهره كيحرقو شنو غنديرو سير الحمام سير التمثال سير عند هذاك يقاد لك البيزاكرا وخصو يشوف طبيب تاعو علاش parce que ça peut être un cancer de la prostate avec une métastase osseuse et on a eu des cas comme ça donc خص واحد une vigilance par un médecin du sport, un pédiatre si c'est un enfant, un rhumatologue pourquoi pas, et se dire bon ben, c'est pas méchant, on a fait les bilans et puis on passe à autre chose. Vous avez quelqu'un qui a 70 ans, il fait de la marche athlétique, il est gêné à l'effort, et bien il faut qu'il voit un cardiologue pour éliminer un angine de poitrine. Ce qui est important en médecine du sport et en médecine en général, ou en n'importe quel domaine d'ailleurs, le diagnostic doit être précis et établi comme il faut, d'accord, et précocement, selon la pathologie bien entendu qu'on a identifiée, les examens divers et variés, scanner, IRM, écho, mais un bon examen clinique, surtout l'entretien et après un examen. La prise en charge médicale doit être adaptée. La démarche thérapeutique peut comprendre l'arrêt temporaire du sport ou un arrêt relatif de courte durée parce que les sportifs, les jeunes sportifs et même les sportifs professionnels, le premier truc, il y a une blessure, quand est-ce que je peux reprendre? Parce que j'ai envie, j'ai des engagements importants, etc. Donc il faut savoir arrêter de façon intelligente quand il faut, d'accord? Et maintenir une activité à minima pour ne pas qu'il y ait de déconditionnement du sportif physiquement, athlétiquement. Moyen différents traitements en face. Le suivi doit être assuré pour observer l'évolution dans le temps et adapter le traitement. La rééducation est très souvent de mise, kinésithérapie physio, voire des ondes de choc. Ne pas hésiter à orienter vers des confrères spécialisés, d'accord? Et la reprise du sport passe par la préparation physique, une fois qu'on a fait le soin, la kiné, préparation physique. On ne reprend pas comme ça directement. Reprise progressive de l'entraînement, puis reprise progressive du sport en compétition. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement par rapport à ce point. C'est une ou deux questions très vite, on peut au moins réagir ou donc, je voulais vous parler de la violence et du sport professionnel. Et je l'ai appelé l'envers de la médaille. D'accord? Alors, de quelle place et de quel endroit je parle? Enfin, qui sommes-nous? Qui suis-je? Pourquoi cette prise de parole? Dans quel but? Y a-t-il un conflit d'intérêts? Quelle légitimité pour parler de ça? Quels sont les enjeux sportifs pour le sportif et pour la société? Quelle prévention pour les jeunes sportifs et sportifs? Moi, Soufiane, bon, des sports, j'ai été junior dans un club professionnel à Clermont-Ferrand, médecin du sport 14 ans dans un club professionnel et amateur de notre région, médecin de ligue, équipe de France de jeunes, surveillance médicale et stage lors des manifestations sportives nationales et internationales, parent d'une jeune sportive de haut niveau, légitime car acteur mais aussi partie prenante. Donc, mes propos sont à prendre avec précaution. Mais malgré tout, voilà ce qui me donne cette légitimité à vous en parler. Alors, le rappel, c'est qu'à l'origine et encore actuellement, le sport porte en lui réellement des valeurs nobles, d'accord? En matière de plaisir, de bien-être, de jeu, image du corps, beauté, maîtrise des gestes techniques, santé, éducation, respect, tolérance, civisme, partage, effort physique et mental, esprit sportif, engagement, cohésion, camaraderie, solidarité, émulation, voire compétition saine, communion et fête. انتم فاش كتشوفوا هاد لا جيمناست واحد كيبقى ما عنده ما يقول صافي ما ça veut dire que cette fille elle a fait énormément d'entraînement, de travail, elle a été formée, elle a passé des heures, elle a eu certainement des blessures, mais nous, ce qu'on voit, on voit que ce geste, d'accord?
C'est extraordinaire ce que l'homme arrive à faire. Quand on voit un nageur qui fait ce papillon, on ne sait plus si c'est un homme ou si c'est un dauphin ou si c'est un homme poisson, je ne sais pas. Tellement l'homme arrive à imiter d'autres animaux. Voilà. Le sport, art, spectacle, vous le voyez bien, les dunks, donc pour tenir, pour attraper cette balle, et puis on voit l'explosion du sport féminin dans le foot, le rugby, sport de combat, il n'y a plus de limite, voilà. Le noble art, il y a les risques de commotion, mais il n'y a pas que. Regardez ce geste technique de ces judokates technique, effort, vitesse pour un geste parfait, d'accord. Madinach, donc sur 100 jeunes qui commencent pour le plaisir et arriver au sport professionnel, le sport professionnel, mais aussi le sport amateur, et donc les sportifs ainsi que leur environnement immédiat ne sont pas à l'abri de violences en tout genre, au sein du sport lui-même et en externe dans la société. Ces violences défraient régulièrement la chronique en raison de comportements individuels ou de masse complètement inadaptés, hors des stades, dans leur enceinte et dans les clubs. On voit aussi des manifestations extraordinaires comme des attentats à l'occasion de manifestations sportives d'envergure, Jeux Olympiques de Munich. Moi j'avais 10 ans et j'étais passionné de sport, donc je m'en souviens très bien. Stade de France récemment, hooliganisme, j'ai assisté à la finale, comme un certain nombre d'entre vous, à la finale Juventus-Liverpool au stade du Ezel, en direct à la télévision. Il y a eu des tas de morts à cause d'une bousculade sur des grilles, etc. et des violences entre supporters. Des bagarres dans les stades sur les aires d'autoroute. Aujourd'hui, les supporters se donnent rendez-vous pour se taper dessus. Ça n'a rien à voir avec le sport, quoi. Mais au nom du sport, c'est n'importe quoi. Prise à partie, agression en tout genre. La personne vient avec son enfant ou sa femme ou son père pour assister à un match et ça dérape. Il se retrouve en réanimation. D'autres handicapés. Prise à partie des arbitres. Donc l'esprit sportif, il est où? L'injure et le comportement raciste envers les sportifs, les joueurs de couleur noire ou maghrébins dans certains stades, etc., sont insultés, c'est pas normal. Drame du SZ, je passe, homophobie, incivilité, délit, réseaux sociaux, pression psychologique sur les jeunes sportifs et sur les sportifs et sur l'encadrement sportif aussi pour obtenir des résultats, harcèlement moral, c'est-à-dire des agissements répétés et ayant pour effet ou pour objet de nuire à la personne, d'accord? Harcèlement sexuel également sur les garçons et sur les filles. Et vous avez des témoignages, donc des viols, ok? Là vous voyez, c'est un Andy Woodward, un grand joueur international anglais qui a été abusé par son entraîneur étant jeune. Vous avez à côté Abid Bol, qui est une patineuse française qui a été abusée. Donc tout ça, il n'y a pas qu'ailleurs que ça se passe. Ça peut se passer ici aussi. Donc il faut être très vigilant. Avant, nous, on allait en toute confiance, nos parents nous disaient allez vous entraîner le bassin municipal, Tominaga Yushimaza. J'espère qu'il est toujours en vie, on était en toute confiance. Mais ce n'est pas partout où ça se passe comme ça. Donc voilà, que ce soit des garçons ou des filles, il faut accompagner aujourd'hui ces enfants et les coachs normalement doivent être formés à ces aspects. Les supporters, le public, les familles, les passants peuvent, comme les arbitres, les entraîneurs et les sportifs professionnels, être directement ou indirectement la cible de ces violences. Bon, ces sportifs sont devenus des personnalités publiques, sont à ce titre exposés à la vindicte populaire, aux médias, aux réseaux sociaux et au cyberharcèlement. Bon, c'est vrai qu'ils gagnent de l'argent, il y a l'histoire de l'image, mais pour autant, ça reste des hommes et des femmes avec leurs faiblesses et leurs forces et leurs fragilités. Donc, un cyberharcèlement sur une athlète, bon, elle a été cataloguée d'homme, parce qu'on a aussi des aspects génétiques. On a des femmes qui sont androgynes. On a des hommes qui sont plutôt, je parle sous le contrôle de quelques confrères médecins ici, on a des aspects hormonaux qui sont particuliers. D'autre part, au vu des enjeux sportifs à tous les niveaux et à tout âge, la recherche parfois de la performance à tout prix peut faire passer au second plan, ce que je vous disais tout à l'heure,
la préservation de l'intégrité physique et morale de l'athlète. Il y a des gens qui vont craquer complètement alors qu'ils ont des capacités athlétiques, techniques, vision de jeu, et ils ont craqué parce qu'on leur a mis la pression et ils ont explosé. Voilà. Donc blessure, surentraînement, on peut s'entraîner beaucoup, à un moment donné on plafonne et on continue, on stagne, on régresse même. Donc il n'y a pas que la charge d'entraînement, il y a aussi la récupération pour être performant. Donc surentraînement, dépression, dopage. Alors les gens pour tenir la charge, ils vont procéder à des amphétamines, à des anabolisants, à de l'EPO. On a ici au Maroc comme ailleurs des procédés de dopage qui ont été identifiés maintenant et qui ont été traités. Pression psychologique, harcèlement moral et sexuel, donc on vous l'a dit. On voit cet athlète français qui, lors des Jeux Olympiques de, je ne sais plus quand, c'était à Pékin ou à Tokyo, il s'est fait une double fracture au niveau membre inférieur, vous voyez là-bas, et il est revenu à ces JO, à Paris. Il a malheureusement fini 4e, à rien du tout, 1 centième de point. Les problématiques de dopage sont récurrentes. Des sports de plus en plus violents connaissent une explosion médiatique et génèrent des enjeux financiers colossaux. Vous voyez certains sports où vraiment on a dépassé les limites des règles de combat, mais c'est des fédérations internationales reconnues, médiatisées. Il y a tellement d'argent en jeu, tellement de publicité, d'audimat. De surcroît, ces violences, on va dire, dans un cadre précis, fascinent les jeunes. La fascination amène les jeunes à y aller. Pourtant, ils vont prendre des coups, ils vont se faire mal, ils vont en donner aussi, mais au bout du bout, c'est très très dur. En effet, lorsqu'on fait un retour en arrière, donc on a l'impression parfois, et je le veux volontairement pour provoquer un peu l'assistance, on a l'impression que c'est les jeux du cirque, du temps de Rome. On met les gens dans un parc, on leur dit allez, ceux qui restent là-bas, il faut les ébouiller, quoi. Et le gagnant, on est limé, et voilà. Non. Donc il faut une certaine dignité dans le sport, un certain respect de l'adversaire, avec explosion des paris sportifs, d'accord. Donc d'un côté, les gens sont piégés par des mécanismes d'addiction, c'est-à-dire qu'ils espèrent toujours de gagner, donc ils jouent, d'accord. Donc voilà, le jeu c'est une addiction, c'est comme l'alcool, comme le tabac, comme ce que vous voulez. Et puis en même temps, voilà, il y a des conflits d'intérêts dans certains sports, dans certains matchs, etc. Donc 4 sports représentent 85% des listes de ce pari, le foot, le tennis, le basket et le rugby, je passe. Donc c'est important le sport, mais attention aux violences, attention un peu à la manipulation par le sport. Le sport c'est quelque chose de très noble et il faut que ça garde l'esprit du sport. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Comme la science, une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je pense que le sport sans bon sens, sans respect et sans conscience expose sérieusement la jeunesse et les sportifs professionnels. Beaucoup de sportifs professionnels sont morts jeunes, à moins de 40 ans, alors qu'ils ont des capacités physiques incroyables, en raison du dopage, en raison de chutes, un accident de vélo à 80 km/h, voilà, ça fait partie du risque, mais le risque, jusqu'à quelle vitesse on peut aller en matière de santé globale, tout en interrogeant en termes de responsabilité la société qui les façonne. Voilà ce que je voulais vous dire très succinctement pour ne pas déborder, et je reste à votre disposition. Merci pour votre attention.